Today's topic of lecture is mechanics. Now this mechanics is a very important branch of mathematics because it deals with the particle or the system of particles. Now this mechanics divided into two parts. One is static, another is dynamics. Now the static and dynamics. Now the static is that part of this branch where we study the types of forces acting on the system of particle. So here we study the types of forces acting on the particle, equilibrium of forces and so on. Whereas in case of dynamics we study motion of the system of particles. So motion of the system of particles when the number of forces acting on the system of particles. Now when we start studying dynamics, we always start with the point. So suppose this is the point P. Now this point P is a starting point of the geometry, because as soon as mathematics is there, as soon as mathematics is concerned, we always start, or the geometry is concerned, we always start with the point. Similarly, when we start studying mechanics or the dynamics, naturally we start from a point, particle. So this P is suppose a particle. The particle is at position P. Now when the particle is given, it is characterized by two concepts or two quantities. One is mass, another is charge. So the particle is characterized by mass and charge. Now the mass of the particle is constant when we study Newtonian mechanics. But other modified theories of Newtonian mechanics, mass may be a variable quantity. So it depends on which theory we study. So accordingly this mass be constant or the variable. Now for the charge, there are three types of charges. One is positive charge particle, or the negative charge particle, or the neutral particle. But since we are going to study this mechanics or the dynamics in mathematical language, we consider a particle having no charge, that is a neutral particle. So therefore here we consider a particle having or characterized only by one quantity, that is mass. So here we consider a particle P of mass n. So we always start with consider a particle of mass n. Right? So now the particle is given. Now when the particle is given, then the first question is that what are the number of forces acting on that particle? What are the number of forces acting on that particles? So mainly there is one type of force which is very important, and that force is said to be external force. It is an external force. Now this external force contains many types of different forces. One is gravitational force, one is gravitational force. Gravitational force is there. Centrifugal force, then centripetal force, then frictional forces, and many forces. So when we consider the external force, this external force is due to the external cause. जे काही बाहेरून त्या फोर्सला पार्टिकलच्या मोशनला अफेक्ट करत, that goes to external force. So external force is the force which is due to external cause. So अगर frictional force कशा टाइपचा असतो, ज्या वेळेला त्या पार्टिकलचं मोशन कुठेतरी अफेक्ट होत असेल by a force which is opposite to the motion of the particle. पार्टिकलचं जे मोशन, जसं आपण सायकल चालवताना जर खूप जोराचा हवा आली अपोजिट डायरेक्शन, आपण चाललो आहे ईस्टला आणि
तिकडनं वेस्टकडून आपण ईस्टला चाललो आहे आणि त्याच्या अगदी अपोजिट जर आपण ज्या डायरेक्शनला चाललो त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनने जर हवा येत असेल तर तो जो हवेचा फोर्स आहे तर तो काय करतो, त्या फोर्समुळे आपल्या सायकलच्या स्पीडवर अफेक्ट होतो. ऑटोमॅटिकली आपण आपली सायकल चालवू शकत नाही. का? कारण अपोजिट फोर्स ॲक्टिंग ऑन द सायकल आणि तो अपोजिट जो फोर्स आहे जो अफेक्ट करतो मोशनला, सो दॅट फोर्स इज सेड टू बी अ फ्रिक्शनल फोर्स. वी कॉल इट ॲज अ फ्रिक्शनल फोर्स or the reverse effective force सुद्धा त्याला आपल्याला म्हणता येईल, because it affect the motion of the particle. So there are many kinds of external forces. So as far as only particle is concerned, there is only main type of forces external, where external forces included gravitational force. You know, it is due to gravity. जर आपण एखादा पार्टिकल इथून खाली सोडला तर तो खालीच येतो. इथून जर मी या चॉकला असं सोडलं तर इट विल ऑलवेज fall down. Why it will fall down? Because the gravitational force attract that particle. So gravitational force exert on that particle. So this gravitational force is outside. It is the external force which act on the particle. So it is one of the type of external forces. Now when we study the system of particles, so when we study the system of particles, we have number of particles in the system. So first of all, to know what is the system of particles and what are the number of forces acting on the system of particle, let us think only 3 particle system. So suppose we have only 3 particle system. So this is one particle, this is second, this is third. Suppose this is first particle, this is second, and this is third. Now this is 3 particle system. When there is a 3 particle system or the system of particles, now there are question is how many types of forces acting on this 3 particle system. Now here there is not only one type of force, but there exists 2 main type of forces. One is external force, one is external force, and the second is internal force. So mainly 2 types of forces here, external and internal. Now you know what is external force. जे आताच मी सांगितले आहे, जसं पार्टिकलवर जे काही एक्सटर्नल फोर्सेस ॲक्ट होतात ते सगळे फोर्सेस तुमचे सिस्टम ऑफ पार्टिकलवर सुद्धा ॲक्ट होतात. त्याच्यामुळे आपण एक्सटर्नल फोर्सेसबद्दल आता बोलू नाही, कारण ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे की एक्सटर्नल फोर्सेस कुठले कुठले आहेत. आता आपण बघूया की इंटरनल फोर्सेस कोणते ॲक्ट होतात. तर आता ज्यावेळेला आपण एका पार्टिकलपेक्षा जास्ती पार्टिकलची सिस्टीम जर आपण घेतली तर त्या पार्टिकल सिस्टीममध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचा फोर्स ॲक्ट होतो तो म्हणजे इंटरनल फोर्स. आणि हा इंटरनल फोर्स कशामुळे ॲक्ट होतो? ड्यू टू द इंटरॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल. 2 पार्टिकलमध्ये जे काही बॉन्डिंग असतं, केमिस्ट्रीमध्ये आपण जर बघितलं तर बॉन्ड असतं, तर 2 पार्टिकलमध्ये जे बॉन्डिंग असतं, मॅथमॅटिक्सविषयी जर बोललो तर 2 पार्टिकल किंवा 2 पॉईंटमध्ये काय असतं? डिस्टन्स असतं. तर 2 पार्टिकलमधलं जे बॉन्डिंग आहे, 2 पार्टिकलमधलं जे फोर्स आहे, 2 पार्टिकलमधलं जे डिस्टन्स आहे, ते टुगेदर फॉर्म द इंटरनल फोर्स. म्हणजे आता हा पहिला पार्टिकल आहे, हा सेकंड पार्टिकल आहे, हा थर्ड पार्टिकल आहे. तर पहिला हा सेकंडवर फोर्स ॲक्ट करेल, कारण ज्या वेळेला आपण फोर्स म्हणतो, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जेव्हा म्हणतो आपण, तर फॉर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फर्स्ट पार्टिकल एक्झर्ट ए फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल. म्हणजे पहिला सेकंडवर ॲक्ट करेल आणि सेकंड पार्टिकल ॲक्ट द फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल. सो वी हॅव 2 forces, 2 force of attraction or interaction between 2 particle. तर 1 आणि 2 मध्ये 2 forces ॲक्ट होतील. Force of attraction, that is the first on second and the second on first. So there are 2 types of forces between 2 particle 1 and 2, right? These 2 forces are due to the interaction between 2 particles. Similarly, in 1 and 3, again there are 2 types of force of interaction. So this is 1, 3 and 3. 1, 3 and 3. And the third between 2 and 3, this is 2, 3 and 3. So how many forces total? Suppose we have 3 particle system. Total force of interaction between 3 particle is F12, 21, 1, 3, 3, 1, 2, 3 and 3, 2.
Now what about 1 1? If we consider F11, what is F11? F11 means it is a force of attraction between first particle on itself. Now what is the force of attraction on the particle due to itself? It's a 0. There is no force between itself. So this F11 is 0. Similarly for second particle it is 0. Similarly for third particle it is 0. So we have these 3 particles. For 3 particles these 3 forces are 0. So only forces acting due to the interactions are 6. This pair, and this pair. Now what is 1 2 and 2 1? 1 2 and 2 1, they have same magnitude but direction is opposite. They have same magnitude and direction is opposite. And as you know, there is the third law of Newtonian mechanics. What is the third law? For every action there is equal and opposite action. So it's the third law. For every action there is equal and opposite action. So when one particle exerts a force on second particle, the same force acting by second particle on first particle, only the change is in the direction. So these two forces become equal to minus of this. Similarly here also it is minus and here also it is minus. So when we add these forces, what about the sum of these forces? F12 plus F21, 0. What is F13 plus F31? It's a 0. And what is F23 plus F32? It is equal to 0. So what is the net effect of this force of interaction between the particle? The net effect of these forces is 0. तर सगळ्या त्या फोर्सचं सगळ्यांचं ॲडिशन केलं तर ते 0 येतं. म्हणून हा जो इंटरनल फोर्स आहे, तर इंटरनल फोर्स कशामुळे येतो? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पेअर ऑफ पार्टिकल्स. तर हा जो इंटरनल फोर्सेस आहे, तर आता क्वेश्चन असा असतो की जर इंटरनल फोर्सेस जर ॲक्ट होत असेल एखाद्या सिस्टीममध्ये, तर त्या आतल्या फोर्समुळे जर समजा त्या पार्टिकलचं, त्या सिस्टीम ऑफ पार्टिकलचं जर मोशन होत असेल, तर तो जर समजा आता एक आपण बॉल घेतला, त्या बॉलचं जर मोशन आहे, तर तो बॉल जर मी फेकला असा, त्याचं मोशन घेतलं, आपण आता खेळतोय तो बॉल आणि आपण तो बॉल फेकला असा, तर तो बॉल फेकल्यानंतर त्याचा जो साईज आहे, त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते तसंच राहतं. नाहीतर काय की इंटरनल फोर्स जर त्या बॉलच्या आतमध्ये इंटरनल फोर्स होत आहे, तर मग फोर्स जर आहे म्हणजे आतले जे पार्टिकल आहे ते असे फिरतील इकडे तिकडे, आणि मग आतले जर पार्टिकल त्या बॉलच्या आतमधले जर पार्टिकल इकडे तिकडे मूव्ह जर झाले, तर नॅचरली त्याचा शेप आणि त्याचं स्ट्रक्चर बदलू शकतं. पण त्याचा शेप आणि स्ट्रक्चर बदलत नाही. का बदलत नाही? कारण की जर बदलतं केव्हा, that depends on the state of the solid. आता त्या सॉलिडचं स्टेट कसं आहे, त्याला स्टेट ऑफ द मॅटरचं स्टेट कसं आहे, सॉलिड असेल, लिक्विड असेल किंवा गॅसेस असेल. समजा सॉलिड असेल, सॉलिड जर असेल तर सॉलिडमध्ये काय आहे, सॉलिडलाच आपण मेकॅनिक्समध्ये रिजिड बॉडी म्हणतो. तर रिजिड बॉडीचं काय अर्थ होतं की रिजिड बॉडीमध्ये जे काही आपण पार्टिकल्स घेतो, तर दोन पार्टिकलमधलं जे डिस्टन्स आहे ते कसं असतं, फिक्स असतं. म्हणजे त्या दोन पार्टिकलमधलं जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, ते जे दोन फोर्सेस आहेत त्याचं नेट 0 असल्यामुळे हा पार्टिकल तिकडे जात नाही, हा पार्टिकल इकडे जाणार नाही किंवा हा पार्टिकल इकडे जाणार नाही. हे दोन्ही एकमेकांना बाइंड असतात. केमिस्ट्रीमध्ये आपण पाहतो द टू पार्टिकल्स बाउंड इच अदर, एकमेकांना ते एका बॉन्डनी टाईट पकडलेलं असतं. पण हे केव्हा होतं, सॉलिडमध्ये, रिजिड बॉडीमध्ये, बिकॉज दिस डिस्टन्स इज कॉन्स्टंट. हे कॉन्स्टंट डिस्टन्स असल्यामुळे ते फिक्स राहतं. आणि म्हणून त्याचं स्ट्रक्चर, त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे त्या बॉलचं म्हणा किंवा त्या रिजिड बॉडीचं स्ट्रक्चर चेंज होत नाही. आपण त्याला बॉलला किती मारलं, कुठे खेळलो, कसे खेळलो, तो बॉल जसा आहे तसा राहतो. जर आपण त्याला ब्रेक केलं तर साहजिक आहे. पण वेनेवर दॅट solid or the rigid body is in motion, there is no effect on its structure or on its volume. So because of the force of attraction between two particles is constant and the net effect is 0. But suppose the matter is a liquid. समजा आपण लिक्विड घेतलं, तर नॅचरल तुम्हाला माहिती आहे लिक्विड घेतलं तर मी वरून असं जर थेंब पाणी असं वरून सोडलं, तर वरून पाण्याचा थेंब असा खाली आला, तर जर तो थेंब येताना जर तुम्हाला जरी तो दिसला,
थेंब त्या टॅबमधून जर तो थेंब खाली पडत असेल तर तो तुम्हाला स्पेरिकल जरी दिसला तरी खाली पडल्यानंतर तो जसता तसा नाही राहत, इंटॅक्ट नाही राहत, तो पसरतो. एखादं लिक्विड आपण खाली सरफेसवर टाकलं तर त्याचा शेप चेंज होतो. व्हाय द शेप चेंजेस? बिकॉज एनी टू पार्टिकल इन द लिक्विड दे आर नॉट टाईटली बाउंड टू इच अदर. दोन्ही पार्टिकल एकमेकांना टाईटली बाउंड नसतात, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते फिक्स नसतं. आणि डिस्टन्स फिक्स नसल्यामुळे ते काय होतं की ते पार्टिकल जे आहे, जे फ्लुईड आहे, जे काही लिक्विड आहे, दॅट लिक्विड चेंज इट्स शेप. लिक्विड चेंज करतं त्याचा शेप. आणि तसंच आपण गॅसेस पाहिलं तर गॅसेसमध्ये अजून जास्ती ही प्रॉपर्टी होते. जेवढं जास्ती गॅसेसमध्ये पटकन चेंजेस होतात. लिक्विडमध्ये तरी थोडे हळू होईल. पाणी टाकलं थोडंसं थिक लिक्विड असेल तर त्याचा चेंज हा थोडा कमी होतो. पण जर अगदीच हे असेल, गॅसेस असेल तर गॅस पटकन मिक्सअप होतो. म्हणजे इथे हा गॅस असेल तर तो इतका एक्सपांड पाहायला त्याला वेळ लागत नाही, कारण त्याच्यामधलं पार्टिकलमधलं डिस्टन्स हे फारच लूज बाइंडिंग असतं. So this is all about the internal forces acting on the system of particles. तर हे लक्षात आलं तुमच्या की जर आपण एक पार्टिकल घेतला तर फक्त एक फोर्स ॲक्ट होतो, तो म्हणजे एक्सटर्नल. तो कुठल्याही टाईपचा राहू शकतो. जर पार्टिकलची सिस्टीम घेतली तर दोन टाईपचे फोर्सेस, एक इंटरनल आणि दुसरा एक्सटर्नल. पण इंटरनल फोर्सेस ते मॅटर करतं की नाही दॅट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ मॅटरची स्टेट कशी आहे त्याच्यावर डिपेंडंट इंटरनल फोर्सेस. पण आपण मेकॅनिक्समध्ये रिजिड बॉडी शिकतो तर रिजिड बॉडीमध्ये इंटरनल फोर्सेस मॅटर करत नाही, म्हणून त्याचा जो स्ट्रक्चर आहे, त्याचं जे शेप आहे, त्याचं जे व्हॉल्यूम आहे ते फिक्स नाही. सो इन मेकॅनिक्स वी स्टडी ओनली द रिजिड बॉडी. आता ज्या वेळेला आपण रिजिड बॉडी आता मी आपण बघितलं आहे फोर्सेस. आता समजा आपण फोर्स अप्लाय केले सिस्टीमवर म्हणा किंवा पार्टिकलवर. फोर्स अप्लाय केल्याबरोबर काय होईल? आता आपण पहिल्यांदा पार्टिकलबद्दल बघू. समजा जर मी फोर्स अप्लाय केला तर काय होईल? फोर्स अप्लाय केला तर फोर्स मी एका पार्टिकलवर फोर्स, आता हा चॉक आहे, मी याला असा फोर्स दिला तर काय होतं? पार्टिकल मूव्ह झाला. एका पोझिशनवरून तो दुसऱ्या पोझिशनला गेला. इट मूव्स त्याने मूव्ह केलं म्हणजे देर इज अ डिस्प्लेसमेंट. मोशनमध्ये आला, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणं म्हणजे डिस्प्लेसमेंट झालं. म्हणजे व्हेनेवर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल काय येतं? डिस्प्लेसमेंट. सो वी हॅव द डिस्प्लेसमेंट. आणि मग डिस्प्लेसमेंट आलं की आपण याला डिस्प्लेसमेंटला सपोज एस इज द डिस्प्लेसमेंट किंवा मी एक्स सपोज एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ दिस एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. either you can take the magnitude or the vector. So we can have this vector displacement म्हणजे इथे मग आता मॅग्निट्यूड पडेल आणि डायरेक्शन. सो वी हॅव दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स बार. मग डिस्प्लेसमेंट आल्यानंतर त्याला आपण लावू रेट ऑफ चेंज की डिस्प्लेसमेंट पर्टिक्युलर टाईममध्ये समजा मी त्या पार्टिकलवर फोर्स दिला आणि फोर्स दिल्यानंतर मी टाईम मेजर केला की मी इथून पार्टिकल इथं आहे, इथून पार्टिकलला मी ढकललं आणि इथून पार्टिकल ढकलल्यानंतर तो एका मिनिटात किती दूर गेला. म्हणजे मग आपण चेक करू की जर टाईम मी आणलं त्याच्यामध्ये की ॲज पार्टिकल मूव्स, मग तो मूव एका मिनिटात किती गेला, 2 मिनिटात किती गेला, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाईम तो कसा मूव्ह होतो ते कशाने मेजर केलं जातं? तर रेट ऑफ चेंज. सो व्हॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दॅट पार्टिकल? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ द पार्टिकल इज गिव्हन बाय this ddt. You know this rate of change is given by ddt with respect to time. So displacement आपण rate of change करतो. So dx by dt is the rate of change of the displacement. म्हणजे त्या पार्टिकलचं मोशन पर्टिक्युलर टाईममध्ये किती होतं हे काढायचं असेल आपण रेट ऑफ चेंज. मग आता रेट ऑफ चेंजलाच आपण म्हणतो velocity. So we have new concept that is velocity. So the velocity is nothing but rate of change of displacement. Now this velocity is the vector quantity. If we take its magnitude v bar equal to s into this system. If we take the magnitude of this velocity, it becomes speed. Speed is a scalar quantity of this velocity. Velocity आली. मग आता एखाद्या पार्टिकलची velocity आपल्याला माहिती आहे तर आपण चटकन काढू शकतो की त्या पार्टिकलची velocity 20 km/h. The velocity of one particle is 20 km/h. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो? 20 km/h चा अर्थ काय होतो की एका तासामध्ये तो पार्टिकल
20 किलोमीटर इतकं डिस्टन्स जाईल. जसं आपण कारची स्पीड पाहतो की व्हॉट इज द मायलेज ऑफ द कार. मायलेज ऑफ द कार म्हणजे काय, त्याची स्पीड, त्याची व्हेलॉसिटी, की ते एका तासामध्ये ते किती दूर जाईल किंवा एका लिटर पेट्रोलमध्ये ती किती जाईल. तर हे जे आपण काढतो ते कशामुळे येतं, व्हेलॉसिटी. आता व्हेलॉसिटी आपण जर डिस्टन्स पाहिलं तर ती व्हेलॉसिटी येते. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन व्हेलॉसिटी अँड इट इज ऑलवेज गिवन रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज म्हणजे dx/dt. नाउ व्हॉट इज दिस dx म्हणजे डिस्टन्स कशामध्ये मेजर करतो, मीटर किंवा किलोमीटर, म्हणून किलोमीटर. ठीक आहे. आणि dt म्हणजे टाइम कशामध्ये मोजतो आपण, अवर्समध्ये, म्हणून अपॉन अवर्स. म्हणून हे लक्षात ठेवा, ज्याला आपण युनिट लिहितो, when we write the unit for this, velocityचा फॉर्म्युला आहे dx/dt. dx means displacement, by dt म्हणजे टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तर डिस्प्लेसमेंटचा किलोमीटर किंवा मीटर आणि टाइमचा अवर किंवा मिनिट किंवा सेकंद. म्हणजे इथे तुम्हाला किलोमीटर पर अवर येऊ शकतं, मीटर पर मिनिट येऊ शकेल, किंवा इथे तुम्हाला पर सेकंद सुद्धा येऊ शकते. म्हणजे आपण वेगवेगळे युनिट्स इथे घेता येतात. तर हे युनिट्स तुम्हाला कशामुळे येतात, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म्युला. राईट. म्हणजे पहा आता, व्हेनेवर वी टेक वन पार्टिकल, दॅट पार्टिकल आहे, त्याचं मास m आहे, त्या पार्टिकलवर जर मी फोर्स ॲक्ट केला तर फोर्स ॲक्ट केल्याबरोबर त्याचं डिस्प्लेसमेंट होईल. डिस्प्लेसमेंट झालं की ते डिस्प्लेसमेंट जर मी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर केलं तर तिथे dx/dt येतं, आणि दॅट dx/dt डिफाईन ॲज अ व्हेलॉसिटी. मग आता व्हेलॉसिटी आली की परत मी त्या व्हेलॉसिटीला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करेन. मग व्हेलॉसिटीला आपण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर केलं तर तिथे काय, dv/dt, rate of change of velocity. Now what is rate of change of velocity? There is a term. Rate of change of velocity is nothing but it is the acceleration of the particle. So we have this acceleration. So now we have this third new concept of physics. One is displacement, second is velocity, and third is the acceleration. So when we study the motion, we have these three basic vectors or the concept for the study of motion of a particle of the system of particle. आता बघा, आता फोर्स झाला, फोर्स अप्लाय केला, मोशनमध्ये आल्याबरोबर त्याची व्हेलॉसिटी येईल, त्याचं डिस्प्लेसमेंट येईल, त्याची ॲक्सेलरेशन येईल, सगळं. आता त्याला मास आहेच त्या पार्टिकलला. मग मासवरून व्हेलॉसिटीवरून आपण नवीन क्वांटिटीज डिफाईन करू शकतो. तर त्यातली एक आहे ती म्हणजे कायनेटिक एनर्जी. व्हॉट इज द कायनेटिक एनर्जी? द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी half mv². So half mv² is the kinetic energy of the particle. And what is the second type of energy? The second type of energy is potential energy. Its formula is mgh plus ms. So mgh, what is g? G is gravity constant, m is mass of that particle, and what is h? H means the height. Height म्हणजे त्या पार्टिकल कसा मूव्ह होत आहे, वरून खाली येत आहे. म्हणजे समजा या लेवलवरून, आता दिस इज द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवलच्या वरून जर मी पार्टिकलला खाली सोडलं आणि इथे तो पडला, तर इथून तो पार्टिकल इथे पडला, तर इथून इतकं जे डिस्टन्स आहे ते म्हणजे हाईट h. नाउ दिस हाईट इज अबोव ग्राउंड लेवल, म्हणून h पॉझिटिव्ह. whenever we consider the distance of a particle above the horizontal surface, in that case the height is positive. But when the particle falls under gravity from below the horizontal surface च्या खाली जर तो अंडर ग्रॅव्हिटी मूव्ह होत असेल पार्टिकल, in that case the height is negative. In that case we take minus mgh, and above the surface it is plus mgh. So this is the potential energy, plus mgh and minus mgh. Now this kinetic energy and potential energy together form total energy. So it forms a total energy, kinetic plus potential. So we have the total energy, that is kinetic plus potential. आता बघा, तुम्ही बरेच वेळा म्हणजे फिजिक्समध्ये वगैरे स्टडी केलेला आहे की टोटल एनर्जी, कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, हा नेहमी आपण ऐकलेला आहे. कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हॉट इज कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी? म्हणजे पार्टिकल जर मूव्ह होत असेल, पार्टिकल जर मोशन असेल, तर थ्रूआउट मोशन त्या पार्टिकलची एनर्जी कॉन्स्टंट राहते. मग आता असं जर बघितलं आपण, तर एनर्जी ऑफ द
एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द मोशन, हे पॉसिबल कसं? कारण जर पार्टिकल मोशनमध्ये आला तर नॅचरली त्याची एनर्जी कमी जास्त व्हायला पाहिजे, पण ड्यू टू कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द मोशन. तर हे व्हाय दिस हॅपन्स? बिकॉज व्हेन वी स्टडी एनर्जी, व्हेन वी कन्सिडर द कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, that conservation of energy, that energy is nothing but the total energy. It is the sum of kinetic and potential. What is kinetic energy? Kinetic energy means it is the energy which create when the particle is in motion. So whenever the particle is in motion, the energy or the energy created is the kinetic energy. So kinetic energy is because of the motion of the particle. Now what is the potential energy? Now the potential energy is due to the stored energy. What is potential energy means? It is the stored energy of the particle. तर पार्टिकलच्या मध्ये जी स्टोर्ड एनर्जी आहे ती म्हणजे पोटेन्शियल, आणि कायनेटिक एनर्जी म्हणजे पार्टिकल जसं जसं मोशनमध्ये येईल तसं तसं व्हिलॉसिटी वाढेल, आणि व्हिलॉसिटी वाढली की कायनेटिक एनर्जी वाढेल. तर कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी यांचं जे सम आहे ते प्रत्येक इन्स्टंट ऑफ टाईमला सारखं येतं. म्हणजे स्टार्टिंगला कायनेटिक एनर्जी 0 असते तर पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम असते. म्हणजे starting point of the motion, suppose A is the starting point of the motion, here kinetic energy is 0 and it has potential energy is maximum, it has maximum potential energy. But as we move, as the particle move from A to B, the every interval of time this kinetic energy increases and the potential energy decreases. decrease होते आणि ही एनर्जी इन्क्रीज होते, ही डिक्रीज होते. तर जितक्या युनिटनी कायनेटिक इन्क्रीज होईल सेम तेवढ्याच युनिटनी पोटेन्शियल डिक्रीज होईल. म्हणजे 1 युनिटनी जर कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली तर तेवढ्या इंटरवल ऑफ टाईममध्ये 1 युनिटनीच पोटेन्शियल एनर्जी कमी होते, आणि म्हणून ते जे सम आहे ते सम सारखं राहतं. लक्षात आलं? म्हणजे इथे जर स्टार्टिंगला कायनेटिक 0 आहे आणि पोटेन्शियल 5 आहे तर टोटल एनर्जी 5 झाली. मग या इंटरवलमध्ये 1 जर कायनेटिक एनर्जी आली, 1 युनिट आली कायनेटिक एनर्जी, तर इथे पोटेन्शियल एनर्जी 4 येईल. सो दॅट 4 + 1 is 5. सेकंड इंटरवलमध्ये सपोज कायनेटिक एनर्जी 3 झाली तर पोटेन्शियल एनर्जी पण तेवढ्याच आणि कमी होईल. म्हणजे इथे पोटेन्शियल एनर्जी 2 ने कमी होईल. तर जेवढ्या युनिटनी पोटेन्शियल एनर्जी कमी होईल किंवा जेवढ्या युनिटनी कायनेटिक एनर्जी कमी होईल तेवढ्याच युनिटनी पोटेन्शियल एनर्जी कमी होते आणि कायनेटिक एनर्जी वाढते. म्हणून त्याचं जे टोटल आहे ते सारखं राहतं. सो दॅट्स वाय दिस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम ऑर द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द मोशन. तर हे झालं तुमचं पार्टिकल किंवा सिस्टम ऑफ पार्टिकल. म्हणजे पार्टिकल दिलं असेल किंवा सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिलं असेल तर व्हॉट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. मग फोर्सेस ॲक्ट झाल्यानंतर त्याचं कुठल्या कुठल्या क्वांटिटीज एक्झिस्ट येतात. क्वांटिटीज आल्यानंतर मग त्याचं आपण कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, कुठल्या टाईपच्या एनर्जीज आहेत, नंतर एनर्जी कन्झर्वेशन थेरम काय, हे प्रिलिमिनरीज आपण या मेकॅनिक्सबद्दल या मॉड्यूलमध्ये या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण थोडं हायर लेवलला आपण मेकॅनिक्सचा पार्ट डिस्कस करू. ओके, थँक्यू.